30 एप्रिल पवित्र अक्षय तृतीया दिन आपण माने किछि करंतु किंबा न करंतु। अक्षय तृतीया दिन संध्या समय घरर तीनोटी जगार एही तीनोटी दीप को निश्चय प्रज्वलन करंतु। आपणकर वर्ष वर्षर दुख कष्ट जंत्रणा धनजनित समस्या सबुकिछि दूर होइजिब। आपणकर घर सुख शांति समृद्धि रे परिपूर्ण हब। स्वयं लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे सदासर्वदा रहिब। जदि आपण माने अक्षय तृतीया दिन सुना रूपा किंबा अन्य कौनसी जिनिस निज घर को आनी पारु नाहंती, आपणक पाखरे जदि सेतिकी संबल नाही, केवल संध्या समय घरर तीनोटी जगार केवल तीनोटी दीप को प्रज्वलन करंतु। आपणको सुना रूपा आनिबा ठारू 2 गुण अधिक शुभफल प्राप्ति हेब। ता सहित माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य आपणक परिवार उपरे सदासर्वदा रहिब। दर्शक बंधु, वैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को आमे माने अक्षय तृतीया भावरे पालन करिथाउ। आपण माने पूर्वरु जानिछंती जे अक्षय शब्दर अर्थ हेउछि जहा केबे मध्य क्षय हुए नाही। एही दिनटिरे जे कोनसी कार्य करा जाई थाए ता सबुदिन पई अक्षय होई रही जाई थाए। 2025 रे एप्रिल 30 तारिख बुधवार दिन अक्षय तृतीया पड़िबा पई जाउछि। ता सहित सूर्य एवं चंद्र निज राशिर श्रेष्ठ स्थान रे अवस्थान करिवे, जहा फलरे सर्वसिद्धि योग सृष्टि हेबाकु जाउछि। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करी माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद को प्राप्त करिबार एहा हेउछि सर्वश्रेष्ठ दिन। सेथिपाई आपणक द्वारा जेतिकी भी संभव हेउछि आपण अक्षय तृतीया दिन दुखी दरिद्र लोकमानंकु किछि ना किछि जिनिस दान करंतु, जहा द्वारा लक्ष्मी नारायण आपणक परिवार उपरे प्रसन्न हेबे एवं यथा रीतिनीति अनुसारे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर पूजार्चना करंतु एवं घरर तीनोटी जगार तीनोटी दीप को संध्या समय निश्चय प्रज्वलन करंतु। जदि आपणकर पूर्वरु किछि समस्या लागी रहिछि, विशेष भाव में अर्थजनित समस्या जदि आपणकर देखा देउछि, ऋण करजरे आपण माने बुड़ी जाइछंती, माँ लक्ष्मींक आशीर्वादरु खूब शीघ्र आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिब। तेबे दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा घरर केउ जगार आपण माने अक्षय तृतीया दिन दीप को प्रज्वलन करिवे। तेबे दर्शक बंधु, एहाको जानिबा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध, जदि आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती, दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटिए लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, अक्षय तृतीया दिनटी माँ लक्ष्मी को समर्पित अटे। सेथिपाई एही दिनटी अत्यंत शुभंकर दिन अटे। आपण माने लक्ष्मी नारायणकर विशेष भाव में पूजार्चना करी माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त करि परिबे। आपण माने अक्षय तृतीया दिन माँ लक्ष्मी एवं नारायणक उद्देश्य रे आपणक घरर चतुर्पार्श्व को भल भाव में सफासुतरा करि दियंतु, जहा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आगमन आपणक घर को हेब। तापर आपण माने निजर मुख्य द्वार को भल भाव में सजाई देबे। तेबे आपण माने मुख्य द्वार को सजाइबा पई आंब डालर तोरण लगाइबे एवं मुख्य द्वारर 2 पार्श्व स्वस्तिक अंकन करिबे। ता सहित मुख्य द्वार सामने लक्ष्मींकर पादपद्म मध्य अंकन करिबे। कहीं ना यही सब जिनिस माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होई थाए। जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबा पई चेष्टा करूछंती, तेबे निज मुख्य द्वार रे यही सब जिनिस को निश्चित सजाई रखंतु। दर्शक बंधु, आपणक मुख्य द्वारर दक्षिण पार्श्व रे तुलसी गछ त निश्चित भाव में रखिथिबे। एही अक्षय तृतीया दिन आपण माने तुलसी गछ मूल रे गोटिए घियर दीप को निश्चित भाव में प्रज्वलन करिवे। काहेकि ना तुलसी गछ हेउछि माँ लक्ष्मींकर अन्यतम स्वरूप। विष्णु पुराण रे मध्य तुलसी गछ को माँ लक्ष्मींकर अन्यतम स्वरूप बोली कुहा जाइछि। आपण माने जानिथिबे श्री विष्णुंकर पूजा तुलसी पत्र बिना होई न थाए। सेथिपई अक्षय तृतीया दिन तुलसी गछ मूल रे श्री विष्णु एवं लक्ष्मींक पई गोटिए घियर दीप निश्चित भाव में प्रज्वलन करिवे। एवं जदि आपण माने भी तुलसी गछरे चुनरी अर्पण करि नाहंती, तेबे अक्षय तृतीया दिन तुलसी गछ मूल रे गोटिए चुनरी निश्चय बांधि दियंतु। आपण माने गोटिए कथार ध्यान रखिबे,
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ 3ଟି ଦୀପ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜାଳିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପଟରେ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ଏବଂ କର୍ପୂରଟିଏ ପକାଇଦେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଘରର ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦିଗକୁ। ଯେଉଁ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ହାତ ରହିବ, ସେହି ବାମ ହାତ ଦିଗରେ ହିଁ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଶ୍ୱେତ ଧାନକୁ ତଳେ ରଖି ତା ଉପରେ ଯାଇ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦୀପକୁ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ଜଣାଇ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କଳସକୁ ବସାଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କଳସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରଟି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ନର କମି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ରଖୁଥିବେ, ସେହି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦେଖିବେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସମୟରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ସେହି ଘିଅର ଦୀପରେ କିଛି ରାଶି ଏବଂ କର୍ପୂର ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ପକାଇ କରି ସେହି ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ କହି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଉଳର କ୍ଷୀରିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ।
ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।